अध्यापक साहबान ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल बूथगढ़ जिला मोहाली। प्यारे विद्यार्थियों, असी पिछले लेक्चर दे विच आंकड़ा विज्ञान बारे पढ़ रहे सी, जिस दे विच असी केंद्र प्रवृत्ति दे मापां बारे पढ़ रहे सी, जिस दे विच असी सब तो पहला मध्यमान बारे पढ़िया कि किसी भी आंकड़ियां दा जिहड़ा मध्यमान है उस नूं असी किवें पता कर सकते हाँ। जेकर तां साडे कोल वर्गाकृत आंकड़े दिते गए हैं तां उहनां दा मध्यमान पता करन लई असी तीन विधियां दा प्रयोग कीता सी। पहली विधि साडी प्रत्यक्ष विधि, दूजी विधि सी काल्पनिक मध्यमान विधि ते तीजी सी पग विचलन विधि। आओ अज असी केंद्र प्रवृत्ति दे अगले माप बारे पढ़दे हां। साडा अगला जिहड़ा केंद्र प्रवृत्ति दा माप है वह है मध्यिका। मध्यिका की हुंदी है? जेकर असी वर्गाकृत आंकड़ियां नूं छड्ड के अनवर्गाकृत आंकड़ियां दी गल करिए तां मध्यिका दिते हुए प्रेखणां दा ओह मुल हुंदा है जिहड़ा इन्हां नूं ठीक ठीक दो भागां विच वंडदा है। इसलिए आंकड़ियां नूं सब तो पहला असी चढ़दे या घटदे क्रम विच लिखदे हां। जेकर सानूं अनवर्गाकृत आंकड़े दिते गए होण तां उस दी मध्यिका पता करन लई असी इस मैथड दा प्रयोग करदे हां। हुण सब तो पहला यह हो सकता है कि साडे जिहड़े प्रेखण हैं उन्हां दी जिहड़ी संख्या है वह टांक होवे तां जिहड़ी मध्यिका है वह की होवेगी? वह n/1/2 प्रेखण दा जिहड़ा मुल है वह होवेगा। जिवें मेरे कोल कुछ विद्यार्थियों की जिहड़ी हाइट है वह दिती गई है। जेकर असीं देखिए तां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ते 13 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 विद्यार्थी हैं। तां असीं 13/1/2 यानी कि 14/2 यानी कि साडे कोल 7वां यानी कि जिहड़ा 7वें विद्यार्थी दी जिहड़ी हाइट है वो साडे कोल की होएगी? मध्यिका होएगी। हुण ये जिहड़ी हाइट है इहदे विच असीं देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी साडे इस साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 इस साइड हैं। यानी कि यह विद्यार्थी दी जिहड़ी हाइट है असीं कह सकते हाँ कि यह की है, इसनूं दो बराबर भागां दे विच वंड रही है। तां असीं कह सकते हाँ कि जेकर साडे कोल n टांक होवे तां साडे कोल जिहड़ी मध्यिका है वह की होएगी? n/1/2 प्रेखण दा मुल। जिवें कि साडे उदाहरण विच n 13 सी तां इस दे विच 13/1/2 भाव कि 7वां जिहड़ा प्रेखण सी वह साडी की सी? मध्यिका। आओ एक प्रश्न लेके चलते हाँ। एक जमात दे 9 विद्यार्थियों दीयां जिहड़ियां लंबाइयां हैं सेंटीमीटरां दे विच ओह दित्तियां गईयां हैं 155 160 145 149 150 147 152 144 ते 148। इन्हां आंकड़ियां दी असीं मध्यिका है जिहड़ी ओह पता करनी है। फिर वही है मध्यिका पता करन लई सानूं सब तो पहला की करना पएगा? आंकड़ियां नूं या तां चढ़दे या घटदे क्रम विच लिखना पवेगा। आओ असीं आंकड़ियां नूं चढ़दे क्रम विच लिखदे हां। चढ़दे क्रम मतलब सब तो छोटी रकम पहला आएगी आंकड़ा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, ऐदां करदे करदे असीं ये जिहड़े 9 आंकड़े हैं उन्हां नूं की कीता है? असीं अरेंज कीता है चढ़दे क्रम दे विच। हुण असीं कहा है कि n साडा उरे की है? टांक है। तां असीं कह सकदे हां कि साडी जिहड़ी मध्यिका है वो किहड़ा प्रेखण दा मुल होएगा? n/1/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5वां जिहड़ा प्रेखण है यानी कि 1 2 3 4 5 5वां प्रेखण साडा की आ रहा है? 149। 149 की है? इन्हां दी जिहड़ी है मध्यिका है, क्योंकि ये की कर रही है? आंकड़े नूं दो बराबर भागां दे विच वंड रही है। तां असीं कह सकदे हां इन्हां आंकड़ियां दी जिहड़ी मध्यिका है वो कितनी है? 149 सेंटीमीटर। जदों प्रेखण संख्या यानी कि जिस्त होवे, यानी कि अगर साडे कोल जिहड़े प्रेखण दिते होए हन वो जिस्त होवे तां जिहड़ी मध्यिका है वो की होएगी? n/2 प्रेखण ते n/1/2 प्रेखण दा मध्यमान हुंदा है। जिवें कि असीं फिर वही गल करिए कि असीं विद्यार्थियों नूं हुण वाधे क्रम दे विच उहदी जिहड़ी हाइट है वो लगाई हुई है। जेकर असीं इन्हां दी मध्यिका पता करनी है, हुण अगर असीं उहदे देखिए कि साडे कोल जिहड़े आंकड़े हन वो किन्ने हन? 16। यानी कि जिहड़ा n है वो साडे कोल की है? जिस्त है। तां 16/2 यानी कि 8वां प्रेखण ते 16/2 9वां प्रेखण, इन्हां दोनां दा जिहड़ा मध्यमान है वो साडा की होएगा? मध्यिका होवेगी। असीं एक प्रश्न लेके चलते हाँ
ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅੰਕ ਇਹ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਹਨ 17, 2, 7, 27 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਵਾਰੀ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਅੰਕੜਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 16 ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 16/2 ਪ੍ਰੇਖਣ ਤੇ 16/2 + 1 ਯਾਨੀ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤੇ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੱਧਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡਾ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰੇਖਣ ਕੀ ਹੈ 10 ਤੇ 9ਵਾਂ 14/2 ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ 24/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 12 ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਨਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਸਾਰਣੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦੇ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜਨ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੱਧਿਕਾ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ weight ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 2 ਹਨ। 45 ਤੋਂ 50 ਤੱਕ 3 ਹਨ। 50 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ 8 ਹਨ। 55 ਤੋਂ 60 ਤੱਕ 6 ਹਨ। 60 ਤੋਂ 65 ਤੱਕ 6 ਹਨ। 65 ਤੋਂ 70 ਤੱਕ 3 ਹਨ ਤੇ 70 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, 2। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਜਨ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਮੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 2 ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 + 3 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 5, ਫਿਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 8 13, ਫਿਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ 19, ਫਿਰ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 25 ਤੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 28 ਤੇ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ NRD ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 30। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 2 + 3 5 5 + 8 13 13 + 6 19 19 + 6 25 25 + 3 28 28 + 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 30। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 30। ਹੁਣ ਅਸੀਂ n/2 ਯਾਨੀ ਕਿ 30/2 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਹੁਣ ਇਹ 15 ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਇਹ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਉਹ 45 ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀ 2, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ 50 ਤੱਕ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕੀ ਹੈ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹ 1 2 3 4 5 ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 15 ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ 15 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,
14 15 16 17 18 तक विद्यार्थी की हन उरे तक हन। तो 15 साडा इहदे विच आ रहा है। ये जिहड़ा हुण 13 है इहनूं असीं बोलदे हां CF, ये साडे कोल की है F है ते ये साडे कोल की है L है। तो अगर असीं हुण मध्यिका पता करनी है तो मध्यिका पता करन दा साडा जिहड़ा फॉर्मूला है वो है L जमा N/2 माइनस CF बटे F गुणा H। हुण L की सी यानी कि वो क्लास इंटरवल जिस दे विच साडे कोल की है N/2 लाई करदा सी, उस दी जिहड़ी हेठली वर्ग सीमा है वो साडा की है L है। F असीं देखिया 6 है, CF साडा कितना है 13 है ते N/2 कितना 15। H की है क्लास इंटरवल दी लेंथ कितनी है। तो इहदे विच अगर असीं देखिए तो 60 - 55 साडे कोल जिहड़ा H है वो कितना आंदा है 60 - 55 बराबर है 5। तो आओ असीं फार्मूले दे विच जिहड़ियां कीमतां वो भरदे हां। L असीं किहा साडे कोल कितना है 55, N/2 साडा कितना है 15, CF असीं किहा भी 13 है ते F कितना है साडे कोल 6 ते H असीं कितना कढिया है 5। तो असीं इहनूं हल करदे हां 55 जमा 2 गुणा 5/6 और 55 जमा 10/6। हुण अगर असीं 10 नूं 6 दे नाल भाग करिए तो साडा कितना हुंदा है 1.6। तुसीं दशमलव दे 1 पॉइंट तक भी कर सकते हो, 2 पॉइंट तक भी कर सकते हो। तो यह कितना आ गया 56.6 kg, यानी कि साडी जिहड़ी मध्यिका भार है वो कितना है 56.6 kg है। प्यारे विद्यार्थी एक बार असीं फिर देखते हाँ कि जेकर तुसीं वर्गाकृत आंकड़ियां दी मध्यिका पता करनी है तो सब तो पहला तुसीं की पता करना है CF पता करना है। CF पता करने तो बाद जिहड़ा N है साडे कोल यानी कि बरंबारता दा जिहड़ा जोड़ है उहनूं की करना है 2 नाल भाग करना है। साडा कितना आ गया 15। तो असीं देखना है कि ये 15 कम्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी दे विच कित्थे लाई करदा है। जिथे लाई करदा है उस आंकड़े दी जिहड़ा फ्रीक्वेंसी है साडे कोल ये F हो गया, उसके ऊपर साडे कोल CF होएगा ते उस क्लास इंटरवल दी जिहड़ी हेठली सीमा है वो साडा की होएगा L। तो साडा जिहड़ा मध्यिका दा फार्मूला है वो की है L जमा N/2 माइनस CF बटे F गुणा H। इस दे विच तुसीं की करना है कीमतां भरनियां ते हल करना तो तुहाडी मध्यिका दा जिहड़ा है आंसर आ जाएगा। आओ अगले प्रश्न दे वल वधदे हां। एक पौधे दियां 40 पत्तियां दियां जिहड़ियां लंबाईयां हन 1 मिलीमीटर तक सही मापियां हन अते प्राप्त आंकड़ियां नूं निम्नलिखित सारणी विच निरूपित किया गया है। साडे कोल पहला की है लंबाई है मिलीमीटर दे विच, फिर पत्तियां दी संख्या है कि वो पत्ते जिन्हां दी जिहड़ी लंबाई है मिलीमीटरां दे विच 118 पॉइंट तो लेके 126 तक है, 118 तो लेके 126 मिलीमीटर तक है वो किन्ने पत्ते हन 3 हन। 127 तो लेके 135 तक किन्ने हन 5 हन। 136 तो 144 तक 9 हन। 145 तो 153 तक 12 हन। 154 तो 162 तक 5 हन। 163 तो 171 तक 4 हन ते 172 तो लेके 180 तक 2 हन। पत्तियां दी मध्यिका जिहड़ी लंबाई है सी वो पता करनी है। प्यारे विद्यार्थियों दे विच तुसीं देखो कि इहदे विच जिहड़ा साडा वर्ग अंतराल है वो लगातार नहीं है। तुसीं देखो कि 118 तो 126 तो अगला जिहड़ा वर्ग अंतराल है साडा वो 126 तो शुरू 127 तो शुरू हो रहा है। तो इहनूं लगातार बनाउण दे लई असीं की करांगे, असीं पहलां भी कीता होया कि असीं हेठली सीमा नूं की करना है 0.5 यानी कि हेठली सीमा नूं असीं की करना है 0.5 घटाना है यानी कि 117.5 ते जिहड़ी उपरली सीमा है इहनूं 5.5 की करना है असीं बढ़ाना है 126.5। तो अगर असीं ये करिए तो तुसीं देख सकते हो कि साडा जिहड़ा पहला वर्ग अंतराल है हुण बन गया 117.5 तो 126.5 ते अगला बन गया 126.5 तो 135.5 फिर 135.5 तो 144.5। तुसीं उरे देख सकते हो कि हुण साडे जिहड़े वर्ग अंतराल हन वो की हन लगातार हन। आओ हुण असीं की करदे हां फिर उदां ही सचमी बरंबारता है जिहड़ी वो बनांदे हां जिसनूं असीं कम्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बोलदे हां। कम्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी बनाउण दे लई असीं करिया सी कि सब तो पहला 3, फिर असीं की करना है 3 जमा 5 बराबर है 8, फिर 8 जमा 9 बराबर है 17, फिर 17 जमा 12 बराबर है 29, फिर
29 जमा 5 बराबर है 34, 34 जमा 4 बराबर है 38 ਤੇ 38 ਜਮਾ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 40। ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੇਖੀਏ n ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 40, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 40 ਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਮਿਲੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 40/2 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20। ਜਿਹੜਾ 20 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ CF ਕਿੰਨਾ ਹੈ 17, F ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12, L ਕਿੰਨਾ ਹੈ 144.5। ਤਾਂ H ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ H ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ 153.5 ਮਾਈਨਸ 144.5, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 9। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ L ਜਮਾ n/2 ਮਾਈਨਸ CF ਬਟੇ F ਗੁਣਾ H। ਹੁਣ ਅਸੀਂ L ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, L ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ 144.5, n/2 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 20, CF 17 ਸੀ, F ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 12 ਤੇ H ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 9। ਤਾਂ 144.5 ਜਮਾ 20 ਮਾਈਨਸ 17 3 ਤੇ 9 ਤੀਆ 27/12। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 27 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ 12 ਦੂਣਾ 24, 3 ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੇ 0, 12 ਦੂਣਾ 24। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 144.5 ਜਮਾ 2.2 ਤਾਂ 146.7 ਮਿਲੀਮੀਟਰ। यानी कि साडी जिहड़ी मध्यिका लंबाई है पत्तियां दी वो किन्नी आंदी है 146.5 आंदी है। असीं ये भी कह सकते हाँ कि 50% जिहड़े पत्ते हैं उन्हां दी जिहड़ी लंबाई है 146.7 तो घट है ते 50% पत्तियां दी जिहड़ी लंबाई है 146.5 तो की है 7 तो की है ज्यादा है। साडा अगला प्रश्न है, जेकर हेठ दित्ती गई वंड दी मध्यिका 28.5 होवे ਤਾਂ x ਅਤੇ y ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਧਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 28.5 ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਬਾਰਤਾ ਹਨ x ਅਤੇ y ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵਰਗਰ ਅੰਤਰਾਲ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਰਮਬਾਰਤਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਬਾਰਤਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਬਾਰਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ 5, ਫਿਰ 5 ਜਮਾ x, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 5 ਜਮਾ x ਵਿੱਚ b ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25 ਪਲੱਸ x, ਫਿਰ 25 ਪਲੱਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਪਲੱਸ x। ਹੁਣ 40 ਪਲੱਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ y ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 40 ਪਲੱਸ x ਜਮਾ y। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਬਾਰਤਾ CF ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਜਮਾ x, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਜਮਾ x। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ 5x ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਉਹਰੇ 5 ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਰੇ 5x ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਬਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 5 ਜਮਾ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ b ਐਡ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25 ਪਲੱਸ x। ਫਿਰ 25 ਪਲੱਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 15 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 40 ਪਲੱਸ x। ਫਿਰ 40 ਪਲੱਸ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ y ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ 40 ਪਲੱਸ x ਜਮਾ y। ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 40 ਜਮਾ x ਪਲੱਸ y ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੋੜਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 45 ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ y। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ n/2। n ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ n ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 60 ਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗੀ ਵੀ 45 ਪਲੱਸ x ਪਲੱਸ y ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗਾ 60 ਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ x ਪਲੱਸ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 60 ਮਾਈਨਸ 45। ਤਾਂ x ਪਲੱਸ y ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ x ਪਲੱਸ y ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 15।
दूजा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਮੱਧਿਕਾ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਿਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ L ਜਮਾ N ਬਟੇ 2 ਮਾਈਨਸ CF ਬਟੇ F ਗੁਣਾ H। ਮੱਧਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 28.5। ਹੁਣ ਅਸੀਂ L N ਬਟੇ 2 CF F ਤੇ H ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਧਿਕਾ 28 ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 28.5 ਹੈ। ਤਾਂ 28.5 ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 20 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ L ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 20, F ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 20 ਹੋਏਗਾ ਤੇ CF ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 5 ਜਮਾ X। ਅਗਰ ਅਸੀਂ N ਬਟੇ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 60 ਬਟੇ 2 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 30 ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ N ਬਟੇ 2 ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। L ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ N ਬਟੇ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 30 ਹੈ। CF ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਮਾ X ਤੇ F ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20 ਹੈ ਤੇ H ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਹੈ। ਤਾਂ 20 ਜਮਾ 30 ਮਾਈਨਸ 5 ਮਾਈਨਸ X ਬਟੇ 20 ਗੁਣਾ 10 ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 28.5 ਮਾਈਨਸ 20 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25 ਮਾਈਨਸ X ਬਟੇ 2। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8.5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 25 ਮਾਈਨਸ X ਬਟੇ 2 ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ X ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ X ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ X ਦੀ ਕੀਮਤ 8 ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 8 ਜਮਾ Y ਬਰਾਬਰ 15 ਤੇ Y ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 15 ਮਾਈਨਸ 8 Y ਬਰਾਬਰ ਹੈ 7। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਿਆਤ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੋੜ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਿਕਾ 28.5 ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28.5 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 20 ਅਤੇ 30 ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ X ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ। X ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ 8। X ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਮੀਕਰਨ 1 ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ Y ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਲਕ। ਬਹੁਲਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਲਕ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਅਧਿਕਤਮ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 3 ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਲਕ ਪ੍ਰੇਖਣ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਤਮ ਬਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਲਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ 10 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਵਿਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 2 6 4 0 2 1 3 2 3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਦੂਜੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 6, ਫਿਰ 4, ਫਿਰ 0 2 1 3 2 ਤੇ 3। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ। 3 2 ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2 ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਅਗਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜੇ 225 ਬਿਜਲੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ
ਉਹ ਉਪਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 10 ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ 35 ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52, 61, 38 ਤੇ 29 ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਗਾਕ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 61 ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? F1। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? 2, ਤੇ F2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 38। ਤੇ ਬੈਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ F0 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? 52। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ F1 ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ? L। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਲਕ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ L ਜਮਾ F1 F0 ਬਟੇ 2 F1 F0 F2 ਗੁਣਾ H। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ L ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। L ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੀਚਲੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਿੱਤਾ 60। F1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 61 ਹੈ। F0 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 52 ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ F2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 38 ਹੈ। H ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ H ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 80 - 60 ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਵਰਗ ਸੀਮਾ ਮਾਈਨਸ ਨਿਚਲੀ ਵਰਗ ਸੀਮਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ L ਜਮਾ F1 - F0 ਬਟੇ 2 F1 F0 F2 ਗੁਣਾ H। ਹੁਣ L ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਸੀ। L ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 60 ਹੈ। F1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 61। F0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 52। 2 ਗੁਣਾ 61 ਮਾਈਨਸ 52 ਤੇ F2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 38 ਤੇ H ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 20। ਤਾਂ 60 ਜਮਾ 61 ਵਿੱਚੋਂ 52 ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 9 ਗੁਣਾ 20 ਬਟੇ ਨੀਚੇ ਸਾਡਾ 122 ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 32। ਤਾਂ 60 ਜਮਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 180 ਨੂੰ 32 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5.6 ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 65.6। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ 2 ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 65.6। ਆਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ 20 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਲਕ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 7 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 8। ਤਾਂ ਸਾਡਾ F1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। F0 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 7 ਤੇ F2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 2 ਤੇ L ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3 ਹੈ। H ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 2। ਆਓ ਅਸੀਂ ਬਹੁਲਕ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਲਕ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ L ਜਮਾ F1 F0 ਬਟੇ 2 F1 F0 F2 ਗੁਣਾ H। ਹੁਣ L ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3 ਹੈ। F1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 8। F0 7 ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ 8 7 2 ਗੁਣਾ 2 ਕਿਉਂਕਿ H ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 2 ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਜਮਾ 2/7 ਤਾਂ 3 ਜਮਾ 0.286। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3.286। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 3.286। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤੋਰਨ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਵੰਡ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਚਮੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੋਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ, ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਤੇ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਰਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧਿਕਾ ਬਣਾ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12, ਫਿਰ 12 ਜਮਾ 14 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26, 26 ਜਮਾ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 34, 34 ਜਮਾ 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 40, 40 ਜਮਾ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 50। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲੈਣੀ ਹੈ 120 ਤੇ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 12। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇਦਾਂ ਹੀ 140 ਨਾਲ ਅਸੀਂ 26, 160 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ 34, 180 ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਤੇ 200 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ 50। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ 12, 12 ਜਮਾ 14 26, 26 ਜਮਾ 8 34 ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਰਮਵਾਰਤਾ, ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਬਰਮਵਾਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ CF ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮੂਲੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 120 ਤੋਂ 120, 140, 160, 180 ਤੇ 200। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10, 20, 30, 40 ਤੇ 50। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ 12, 120 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 140 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 26 ਹੈ, 160 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 34, 180 ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 40 ਤੇ 200 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੋਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੋਰਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 100, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਲੈਣਾ ਤੇ 100 - 2 98, ਫਿਰ 98 - 8 90, 90 - 12 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 78, ਫਿਰ 78 - 38 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 54, 54 - 38 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 16। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 100 - 2 ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 98 - 8 ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ 90 - 24 ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ 78 - 38 ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ 16। ਅਗਰ 16 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਵੀਂ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਗ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਲੈਣੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਦੇ ਨਾਲ 100, ਫਿਰ 55 ਦੇ ਨਾਲ 98, 60 ਦੇ ਨਾਲ 90, 65 ਦੇ ਨਾਲ 78, 70 ਦੇ ਨਾਲ 54 ਤੇ 75 ਦੇ ਨਾਲ 16। ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਰਮਵਾਰਤਾ ਉਹ ਬਣਾਓਗੇ ਤੋਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਏਦਾਂ ਆਏਗੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪ, ਮੱਧਿਕਾ, ਬਹੁਲਕ ਤੇ ਤੋਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।